काठमाडौँ गाउँ के अरे यम्बुरी काठमाडौँ काठमाडौँ आमाको गर्भबाट अहिलेसम्म परमेश्वरलाई सुरक्षा दिनु अनुग्रह गर्नुभयो ठाउँसम्म ल्याउँदै प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद जनाउँछौँ सबै। अब हामी प्रार्थना गरेर निस्किसकेका छौँ। हाम्रो यात्रा अब काठमाडौँसम्मको रहेको छ। तपाईँहरूलाई बाटोको यात्राहरू देखाउनेछु। मेरो बाइक र एउटा अर्को बाइक छ, त्यसमा चाहिँ लगेज ब्यागहरू बोकेर हामी पारीसम्म जान्छौँ। केही छिन पर्खिन्छौँ अनि सुमो आउँछ। सुमो आइसकेपछि चाहिँ अरूजना सुमोमा जानुहुन्छ र म र मेरो श्रीमती चाहिँ हामी बाइकमा जानेछौँ र बाटोको यात्राहरूको भिडियो क्लिपहरू पनि देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। ल अब चाहिँ टेम्पोररी पुल फलामको पुल हामी क्रस गर्नेछौँ अनि उतापट्टि ढलानको पुलहरू बन्दैछ, पर्मानेन्ट पुलहरू बन्दैछ। यहाँबाट चाहिँ सुमोहरू अब अटोहरू र एम्बुलेन्सहरू चाहिँ हिँड्ने गर्दछ। अनि बर्खा आइसकेपछि चाहिँ बर्खा लागिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यो पुल रहँदैन, खोलाहरू बग्छ। त्यसले गर्दा बर्खामा चाहिँ निकै गाह्रो छ। मैन्टार लालझाडी त अब झोलुङ्गे पुल तरेर पनि गइ नै हाल्छन्, तर यता मैन्टारको जनताहरूलाई मैन्टारमा बस्ने जतिजना छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, किनभने लालझाडीबाट झोलुङ्गे पुल तरेर जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हो। केही समय चाहिँ हामी यहाँ पर्खिन्छौँ। पर्खेर अनि जति सबैजना आउनु भइसकेपछि सुमोमा जानुहुन्छ र हामी बाइकमा बाइकमा जान्छौँ। कहाँ जान थालेको? काठमाडौँ गाउँ के अरे यम्बुरी इमान्जली पनि हो। म चाहिँ यम्बुमा एन्ड्रु कहाँ जान थाले? काठमाडौँ त्यसलाई डिक्कीमा हालेर जा मैले। ल हामी चाहिँ अब बाइक पुलमा छौँ। हामी चाहिँ बाइकमा जान्छौँ होइन त। एकदम रमाइलो गर्दै बाइकमा यसो चिसो पानी खाँदै जानुपर्छ। ल हामी बिजो भाउ बाटोको यात्राहरूलाई पनि देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। जोडिरहनु होला। हस् त, धन्यवाद। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious.
to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. चेनको प्रब्लम चाहिँ छ हो गयो त्यसले गर्दा सम्मान एउटा गाडी लागिसक्यो हामी चाहिँ अलिकति अगाडि आउनु बित्तिकै यसरी अफरोड सुरु भएको छ। कतिसम्म छ अफरोड थाहा छैन, फेरि थोरैसम्म होस् हे प्रभु, त कहिले पुगिसक्नु। अगाडिबाट पिच देखिरहेको छ तर होइन, अगाडिबाट पिच देखिँदैछ हजुर। एकदम राम्रो छ बाटो भनेर सुनेको थियो, अब कति राम्रो छ हेरौँ न। म त निकै वर्षपछि निकै वर्ष भन्न नगएको यो बाटो, म त उताबाट यो शान्ति लोकपथ शान्ति लोकपथबाट जानुपर्ने रहेछ, शान्ति लोकपथबाट जानुपर्ने रहेछ। एउटा फेरि बिग्रेको बाटो, ओ माइ गॉड, उति नै 80-70 किलोमिटर देखाउँछ। त प्राय पिचै हो, यता पनि पिच भइसकेछ भनेर सुने हो, राम्रै छ भनेर। तर उता पनि अलिअलि त बिग्रेको त छ, त्यस्तो खास चाहिँ। ल राम्रो बाटो आइपुग्यो, धन्यवाद। यस्तो राम्रो भ्यू छ साथीहरू, हेर्नुहोस्। वाउ, सो नाइस भ्यू, वाउ वाउ वाउ।
कहाँबाट जाँदैछ गाडी त्यो बाटो जान्छ। ए पहाड भयो भीमखेती माथि जा त्यहाँबाट गएको किलोमिटर सक्यो थोरै चिन्ता गरेको है ल लुब्रिकेट गरिसक्यो चेन टाइट गर्नु पर्दैन अरे ठिक छ चेन खालि लुब्रिकेट मात्रै गऱ्यो अब हामी यहाँबाट हिँडेको तर चेन टाइट नगरेको कारणले गर्दा निकै बाटोमा चाहिँ समस्या भएको थियो है यो हो भीमखेती बजार र निकै नै चहल पहल छ अब यताबाट कुन ठाउँ जान्छ अरे हाम्रो मामा घर होइन कोबाट यताबाट जान्छ यताबाट काठमाडौँ पनि जान्छ गेटको ठाउँबाट होइन तर अलि बाटो चाहिँ बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ भीमखेती गाउँपालिका हो यहाँ चाहिँ केही मन्दिरहरू पुराना संरचना गरेका मन्दिरहरू छन् यहाँ स्कुल छ ठुलो यहाँ स्कुल छ हेर्न सक्नुहुन्छ बजार निकै लामो रहेको छ बजार निकै लामो छ यो सायद मलाई लाग्छ ठुलै हो यहाँनिर भीमखेती कारागार पनि छ होइन त भीमखेती कारागार पनि ठुलो कारागार छ उताको जहाँ ट्राफिक ब्रिजबाट उता राइट साइडतिर तर्फ लाग्यो भने त्यहाँनिर ठुलो कारागार पनि छ होटलहरू छ खाजाहरू खाने ठाउँहरू पनि रहेको छ त्यसपछि अगाडि हिँड्दै गर्दाखेरि एकदम राम्रो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ भीमखेतीको लाग्दै गर्दा हामी डाँडा चढ्दै जाँदैछ आशा छ राम्रो नै होस् यो पुल चाहिँ चाँडो बनेको होस् भनेर म सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यही भिडियो मार्फतबाट एकदम जीर्ण अवस्थामा छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ काठहरू हालेको छ एकदमै गाह्रो यहाँ चाहिँ चार्जिङ स्टेसन रहेछ होइन ल हामी उकालोतर्फ लाग्यौँ अब लगातार यहाँबाट उकालो छ धेरै उकालो भएकोले गर्दाखेरि हिट हुनसक्ला तर बिचमा केही बस्यो भनेदेखि त्यहाँको पनि दृश्य तपाईँहरूले देखाउने कोसिस गर्नेछौँ अहिलेको लागि हामी लाग्यौँ यो चाहिँ भीमखेती बजार रहेको छ जहाँ माथिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भीमखेती बजार हो यो सक्दैन यिनीहरूले डराएको हेर न यो गाडीहरू कहाँ त्यत्रो त्यो चाहिँ कारागार हो क्या अरे यो तलको यहाँनिर चाहिँ फलफुलहरू जुसहरू खाने ठाउँ चाहिँ रहेको छ राम्रो सृष्टि गाडी कन्डिसन हुँदैन
यस्तो गाडीहरू यो 1,2500 यस्तै हुन्छ क्या बिस्तारै हुन्छ। हामी चाहिँ अहिले यो चिसापानी गढी भन्दा तलपट्टि आइपुगेका छौँ ठ्याक्क मोडमा रेस्ट गर्नको लागि हामी अहिले छौँ। हामी चाहिँ अहिले देउराली आएका छौँ। अब हामी केही बेर नास्ता गर्नेछौँ, चटपटे चाहे केही खानेछौँ। देउरालीमा जसरी आयो तसरी हावा चल्यो साँच्ची नै गीतले भने झै रहेछ। देउरालीमा बतास चल्यो, एकदम बतास चलिरहेको छ है। यहाँ चाहिँ बाइक बनाएर हामी देउराली आइसकेको छ। देउरालीबाट थाहा छ कहाँ अब यसरी गीत सुन्दै जाने हो होइन? गीत सुन्दै अब बाइकमा जाने हो। चटपटे खाइसक्यो, अब हामी निस्किन थालेको छौँ देउरालीबाट। ल अगाडिको ब्लग देखाउँदै गरौँ ल। 4 साल पहले ही बनना एकदमै हावा दिएको सुन्न सक्नुहुन्छ। चिसो हावा चल्दैछ, त्यही भएर गीतमा पनि भनिएको छ देउरालीमा बतास चल्यो। देउरालीबाट हामी निस्किसकेको छौँ साथीहरू। हामी अगाडि आइसकेका छौँ, बढ्दैछौँ आगोतर्फ। ल अरू ब्लग देखाउँदै गरौँ ल। हेर्ने होइन, म कहाँ हेर्छु?
ओह्रालो झर्दै थिएँ एक्कासी ब्रेक लाग्न छोड्यो र एकदमै अगाडिको चक्का चाहिँ एकदम टाइट भएको जस्तो लागिरहेको छ। त्यही भएर अलिकति कुलेखानीभन्दा तलपट्टि देखाउन गइरहेको छौँ के भएछ अब यहाँ हेरौँला। ब्रेक सोल चाहिँ एकदमै गएको रहेछ, खतम भएर ब्रेक टाइट भयो। यहाँ बाइक बनाएर अब हामी तेल लिन थालेछौँ। के गर्नु, आज बाइकले दुःख दियो, अलिअलि दुःख दियो, धेरै होइन। बस यहाँ बाइक चाहिँ राम्रो बनाउँदो रहेछ है, लेखानु भन्दा तपाईँको एकदम सस्तोमा राम्रो बनाउँदो रहेछ। तपाईँले चाहिँ उता माथि जान्छ, उताबाट फर्केर कति ठुलो रहेछ है, कति ठुलो रहेछ है। त्यो खोल्यो भने आउँछ होला है पानी, पानी सबै यहाँबाट जान्छ है। कुलेखानी ड्यामको कुरा गरौँ भने नेपालको निकै महत्त्वपूर्ण जलसाय तथा जलविद्युत क्षेत्र आयोजना क्षेत्रमा यो पर्दछ र इन्द्र सरोवर पनि रहेको छ, जसलाई हेर्नको निम्ति चाहिँ धेरै ठाउँबाट मानिसहरू आउने गर्छ। हाम्रो छिमेकी देश भारतबाट र तराईका विभिन्न ठाउँहरू र काठमाडौँबाट पनि र अरू ठाउँबाट पनि धेरै मानिसहरू आउने गर्दछन्। यहाँनिरको चाहिँ विशेषता चाहिँ अब प्राकृतिक दृश्य नै हो अनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सुन्दर कस्तो मिठो भएछ, सुन्दर दृश्य चाहिँ यहाँ रहेको छ। काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ भने अवश्य नै इन्द्र सरोवर घुमेर कुलेखानी ड्याम माथिपट्टिको बाटो घुमेर अवश्य जान सक्नुहुन्छ। हामी फर्किने बेलामा चाहिँ माथिको बाटो कुलेखानी ड्याम हुँदै माथिको बाटो चाहिँ फर्किनेछौँ र त्यो बेलामा देखाउँला। दाहिनेपट्टि तर्फबाट पनि काठमाडौँ जान्छ, यहाँबाट पनि काठमाडौँ जान्छ। यहाँ चाहिँ उकालोमा अलिकति ओह्राल्नु पऱ्यो, अलिक गाह्रो भयो साथी। मलाई हाँसो दिएर केही छुट्यो, हाम्रो पैसा छुट्यो क्या अरे है। 400 रुपियाँ छुटेन। ला ल्याउने बिर्स बुढी तिमीलाई कुन मनपर्छ, सुन खाने कि कुले खाने? सुन खानेमा सुन पाउँदैन, सुन खाने अफ्रिकामा। तर त्यो गाडीलाई पनि कति असल गइरहेछ, मतलब धेरै प्रेसर लगाउनु पर्यो। हेर न पहिरो आमा खस्यो भनेदेखि त गाह्रो पर्छ हामीलाई। यो चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ आइपुग्छ है, यता पनि आइपुग्छ। हामी जाने बेलामा चाहिँ फर्किँदाखेरि बाटो फर्किन्छ।
अलिकति पछाडि गयो तर मैले देखाउन खोजेको चाहिँ बाटो यहाँ पनि बिग्रेको रहेछ यो कुन ठाउँ हो भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै जानकारी छैन हामीलाई तर बाटोमा हिँडिरहेको छौँ तर अलिअलि अगाडि आइसकेपछि तुलिखानीबाट लगभग 5 किलोमिटर जति अगाडि आइसकेपछि फेरि पनि बिग्रेको बाटो पायौँ अब कतिसम्म बिग्रेको छ भनेर अन्दाजै लगाउन सकिन्न कसैलाई सोध्नु पनि ठाउँ छैन कता सोध्नु हिँड्दैछौँ हेरौँ कहाँबाट राम्रो बाटो आउला आशा छ कि अलिकति अगाडिबाट नै अलिकति थोरै मात्रै हिँड्न परोस् भन्ने मेरो आशा छ उकालो रहेछ बोलो त त्यो भिडियो उकालो त नहुनु पर्ने हो पुरन्टी बजार आइसकेको ठाउँको नाम पनि कसरी हो पुरन्डी अब यहाँबाट ओह्रालो आउँछ बुढी ल फाइनली हामी अगाउन लागिसकेका छौँ यहाँबाट बल्कु चाहिँ 25 किलोमिटर मात्रै रहेछ आइसकेका छौँ यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँको दृश्य चाहिँ देखिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ ओ माई गड पानी पर्दा चाहिँ क्या हो रेनकोट ल्याउनै बिर्स्यो बुढी है यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम आरामदायक दृश्य छ बस्ने अलि अगाडि गएर
50वटा जिल्ला घुमिसक्यो होला। यो चाहिँ हामी कुन ठाउँ आइपुग्यो? फर्किङ आइसकेका छौँ। फर्किङ किलो पिङ। हामी फर्किङ आइसकेका छौँ। रमाइलो गेमहरू चल्दैछ फुटबल। जहाँबाट पनि काठमाडौँलाई एकदम कति घरै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब 10 किलोमिटर मात्रै दूरी भएको छ। अझ नजिक आइसक्यो। गाडीहरू चाइनाबाट आउँछ नि, चाइनाबाट यहीँ आउँछ। अन्त ट्राइपोड हो। अब आइसक्यो काठमाडौँ। अब यताबाट बर्फ निस्किने हामी। के हो जुजु दाइ? अब हामी चौबारमा आइसकेका छौँ। काठमाडौँको पश्चिम र दक्षिणी भागमा रहेको यो चौबार हो। ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान पनि मानिन्छ। प्राचीन समयमा काठमाडौँ उपत्यका थियो, ठुलो ताल थियो। परम्परा अनुसार मञ्जुश्री आफ्नो खड्कले चौबारको पहाड काटेर चाहिँ उपत्यका पानीको चाहिँ निकासा गरेका हुन् र यसै कारणले चौबारकोलाई काठमाडौँ उपत्यकाको उत्पत्तिसँग जोडिएको हेरिन्छ। आजको समयमा पनि चौबार आफ्नो प्राकृतिक सुन्दरता
र सांस्कृतिक ऐतिहासिक गुफा र धार्मिक सम्प्रदायका कारण अत्यन्तिक पर्यटकको केन्द्रबिन्दु पनि रहेको हामी पाउँदछौँ। धेरै मानिसहरू यहाँ घुम्न पनि आउँछन्। अब हामी मेडिसिटी आइसकेका छौँ। चौबार कटेर हामी मेडिसिटी आइपुगेका छौँ र अब नक्खु हुँदै हामी एकान्त कुना पुग्नेछौँ र एकान्त कुनाबाट फेरि हामी अगाडितर्फ बढ्नेछौँ। काठमाडौँ त आइसक्यौँ। दाहिनेतर्फ लाग्यो भनेदेखि चाहिँ भैँसेपाटी जान्छु भनेदेखि हामी देब्रेतर्फ गयो भने एकान्त कुनातर्फ जान्छौँ। नक्खु जेल पनि छ र नक्खु पनि आइसकेका छौँ। यो नक्खु जेल यता, जेल यतै हो। रवि लामे छाना राखेको थियो हो, यहीँ हो, यही जेलभित्र हो। हामी एकान्त कुना कट्दै गोवारको तर्फ आइसकेका छौँ र गोवारकोबाट हामी लुबुतिर जान्छौँ। अनि गोवारकोमा लुबुतिर जानको लागि पहिलादेखि नै यो आफ्नो लेन लिनुपर्छ, अगाडिदेखि नै क्रस गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी लुबु साइडतिर पस्न सक्छौँ। अब हामी लुबुतिर जान्छौँ। जाम त्यति छैन, त्यस खुलेकै छ। एकदमै काठमाडौँ एकदमै भिडभाड रहेको छ। एकदमै ट्राफिक अत्यन्तै नै चापाचाप रहेको ठाउँ हो। हामी तराईवासीलाई त एकदमै गाह्रो हुन्छ। हामी रुल्स अनुसार चल्दैनौँ अनि आउँदाखेरि कतिवटा रुल्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तैपनि मलाई चाहिँ थाहा छ है। फेरि हुन्छ, आजको लागि यति नै। हामी फेरि पनि अर्को भ्लगमा भेट्नेछौँ। हेटौडादेखि काठमाडौँसम्मको यात्राको भ्लगलाई लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।